بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ پاک فوج اور عوام میں دوریاں کیوں پیدا ہوئیں، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ مکرمی عدیل ملک صاحب، جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستانی نژاد ریسرچر ہیں اور مسلم سوسائٹیز کے بارے میں ان کی ریسرچز بہت ہی عمدہ ہوتی ہیں۔ یہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں اور انٹرنیشنل سطح پر مسلم سوسائٹیز اور معاشیات کے میدان کے ماہر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں TCM میڈیا چینل پر انٹرویو دیا تھا، جس میں انہوں نے بڑی عمدگی سے اس امر کا جائزہ لیا ہے کہ پاک فوج، جو کہ پاکستانی عوام کے ماتھے کا جھومر ہوتی تھی، اب ایسا کیا ہوا کہ پاک فوج اور عوام کے درمیان دوریاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ پروگرام 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ آج کے پروگرام میں TCM چینل کے شکریہ کے ساتھ ان کی اس بات چیت کا کچھ حصہ بطور پارٹ 1 کے پیش خدمت ہے۔ جلد ہی اس کا دوسرا حصہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تو ملاحظہ فرمائیں مکرمی عدیل ملک صاحب کی گفتگو۔ PTI فنومنا ہے وہ بیسکلی پوسٹ مشرف فنومنا۔ مشرف صاحب کے آنے کے بعد بہت سارے جو مڈل کلاس بڑھی جو درمیانہ طبقہ ہے، جس میں بینکنگ سیکٹر گرو ہوا، اس میں لوگوں کو نوکریاں ملی، ہائر ایجوکیشن بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی، گاؤں سے بھی بچے نکل کے چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیوں میں آ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں ایسے ہی جیسے مڈل کلاس کا بندہ سوچتا ہے۔ اور آپ کی ٹیکنالوجی بھی، جو سوشل میڈیا ہے، اس کا بھی افیکٹ آ گیا۔ اور اربن ایریاز میں بھی وہ لوگ جو گھر میں ٹی وی بیٹھ کے دیکھتے تھے الیکشن والے دن، وہ سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہونا شروع ہو گئے۔ خواتین سیاست میں زیادہ آنا شروع ہو گئی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس پورے ٹرینڈ کو یوز کیا ٹو کریٹ اے نیو پولیٹیکل پارٹی، کہ جو پرانی جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے مقابلے میں لا کر اب کیا ہوا کہ پوسٹ عمران خان اس نے اپنی یعنی مخالفت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شروع کی، تو وہ پھر مخالفت صرف اس پارٹی اور اس کی نہیں، وہ پورا سیگمنٹ ہے سوسائٹی۔ وہی مڈل کلاس جو ہے اس کی معاشی اسٹرینتھ کے اوپر بھی قدغن لگائی جا رہی ہے، کیونکہ اکانومی شرنک کر رہی ہے، سب سے زیادہ مڈل کلاس کو اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور سیاست میں بھی ان کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ اور یہ جو اسٹرگل ہے اور اس کے نتیجے میں جو توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو مڈل کلاس کو توڑنے کے لیے، کیونکہ اس کا جو بیس ہے وہ ان علاقوں میں جہاں جو فوج کے ٹریڈیشنل سپورٹر تھے، لاہور، کراچی، GT روڈ، KP، اور چونکہ یہ اسٹرانگ ہولڈز ہیں تو آپ کو زیادہ طاقت استعمال کرنا پڑے اس کو توڑنے کے لیے کمپیئر ٹو عوام کا تعلق ہے۔ تو فوج کی جو عزت ہے وہ اس سے تھی کہ بھئی جو بھی آپ کی بظاہر آپ کو جو بھی سیاسی لوگ نظر آتے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کرپٹ ہے۔ اب اس میں کچھ یہ تھا کہ وہ کرپٹ تھے بھی، اور کچھ یہ بھی تھا کہ ان کو کرپٹ ثابت بھی کیا گیا۔ تو عام شخص جو ہے ملٹری کو ایک گارڈین ایکٹر کے طور پر دیکھتا کہ سیاست میں بہت گندگی ہے اور وہ ملک کا انتظام صحیح نہیں چلا رہے۔ فوج ہمارے اور ان کے درمیان ایک یعنی ایک طرح کی فصیل ہے، وہ ہمیں بچاتی۔ دوسرا گارڈین ایکٹر کا یہ رول تھا کہ یہ جو فوج ہے وہ آپ کے جو بیرونی تھریٹس ہیں، مثال کے طور پہ انڈیا سے ہے، بھارت سے ہے، یا مغرب کی بہت ساری ریاستیں شاید پاکستان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں ڈیل کرتی، تو فوج ہمیں ایک نیشنل سیکورٹی چاہیے جو پاکستان کو باہر کی جلغار سے بچا کے رکھے۔ یہ 2 چیزیں 90 کی دہائی میں آپ کو بہت مضبوطی سے نظر آئی۔ بے نظیر سیکورٹی رسک ہے، یہ نیوکلیر پروگرام پہ یہ کر دیں گے، نواز شریف بہت بھارت نواز ہے اور مودی کا یار ہے کہ ایک حکومت جاتی تھی دوسری آتی تھی، اور لوگ بائی اینڈ لارج کہتے تھے کہ ہاں یہ سب کرپٹ ہے، اور فوج ان کو ٹھیک، بلکہ لوگ با کے مٹھائیاں بانٹتے تھے کہ ٹھیک ان کو نکال دیا۔ اب ہوا کیا ہے پچھلے 3 سالوں میں کہ یہ جو 2 ستون تھے مقتدرہ کی لیجیٹیمیسی کی عزت کے، جو اس کو ایک گارڈین کا ہوتا تھا کہ یہ ہمارا بڑا ہے، وہ دونوں ستون گر گئے ہیں، کیونکہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ فوج بھی سیاستدانوں کی طرح فوج کی جگہ
भी कराते हैं, खासतौर पे जो मीडिया में आया बाजवा साहब का और आसिम सलीम बाजवा और दूसरे कमर जावेद बाजवा के असासों का आया, तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने तो सेंसर कर दिया, लेकिन हर किसी को स्मार्ट स्क्रीन पे मिल गया कि ये इनका था। और दूसरा, जब खान साहब ने ये कहा कि आप ने अमेरिका के साथ मिलकर मेरी हुकूमत गिराई, चाहे वो सच था या झूठ था, लेकिन उसमें एक जो पैटर्न हिस्टोरिकली भी आता है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो बाहर वालों के साथ मिलते, और इससे अवाम में उनका जो इमेज है वो थोड़ा काजोनी अफ्रीका में, मशरिक के वस्ता में, जहां पे भी कोई फौजी जो है वो जब सियासतदान बनता है, यानी जब वो इक्तदार ले लेता है, तो उसको सबसे ज्यादा खतरा अपने आसपास लोगों से होता है, जिनमें जर्नैल भी है, फौजी भी है। तो उसको ये उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो फौज के अंदर लोग हैं वो खुश रहें। और ये पाकिस्तान के साथ बड़ा सामना हुआ कि जो भी फौजी आया उसने फिर अयूब खान के जमाने में फौजी फाउंडेशन बनाई गई, फिर जिया साहब आए तो उन्होंने कराची में DHA की बुनियाद रखी, और जब मुशर्रफ साहब आए तो उन्होंने बड़ा जुल्म ये किया कि उन्होंने जो फौजियों को मराहत मिलती थी, हमेशा अच्छी मराहत मिलती थी, लेकिन उन्होंने इन मराहत को बहुत ज्यादा बढ़ाया। मैं खुद सर सैयद कॉलेज में रावलपिंडी में पढ़ा, तो वहां पे मेरे साथ CGS का बेटा होता था, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का, NLC के हेड का बेटा भी था, मेरे साथ पढ़ता था, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के। अब उनके पास अच्छी गाड़ियां होती थी, लेकिन उनके घर जाए तो उसी तरह वो बचत का माहौल होता था जिस तरह मिडिल क्लास में है। वो मेरे साथ सर सैयद कॉलेज में आते थे, शायद उनकी अस्करी बैंक में नौकरी हो जाए, बस इतना ही, और एक घर उनको बन जाता था, मिल जाता था, शायद किसी इदारे के सरबराह भी बन जाए। अब मुशर्रफ साहब ने इन लोगों को ओलिगार्क्स बना। आज आप सर सैयद कॉलेज में जाएंगे तो जो इतने बड़े जनरल्स हैं उनके बच्चे वहां नहीं पढ़ रहे, वो लम्स जाते हैं, बल्कि वो बाहर की यूनिवर्सिटियों में अंडरग्रेड करने जाते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टीज मल्टीपल हैं, मतलब दे आर बिलियनियर्स। ये जो मुशर्रफ साहब ने किया, इससे ये हुआ कि आपकी जो प्रिविलेज है वो इतने बढ़ गए हैं कि मिलिट्री का जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो हिल के रह, और दो लिहाज से वो हिल के रहे। एक इस लिहाज से कि पहले मिलिट्री में डिबेट होती थी, आप सामने बैठे हुए हैं कोर कमांडर रूम में, और कॉन्फ्रेंस में लोग क्रिटिकल सवाल भी करते थे। अब जो करने वाले हैं, अब चापलूस ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं यार अगर कोई हल्की सी भी खिलाफ बात की तो जो पावर है चीफ के पास पनिश करने की और रिवॉर्ड करने की वो बहुत ज्यादा है पोस्ट मुशर्रफ, क्योंकि वो आपको एकदम से बहुत प्लॉट भी दे सकते हैं, फ्यूचर अच्छी असाइनमेंट्स दे सकते हैं, और आपकी पेंशन और वो भी खत्म कर सकते हैं। तो एक फौज के ऊपर रैंक्स में एक कल्चर आ गया है कि आप कैसे, यानी एक पेट्रनेज कल्चर जो पहले सियासतदानों में होता था कि पेट्रनेज पॉलिटिक्स थी, अब फौज के अंदर भी पेट्रनेज पॉलिटिक्स का रिवाज आ गया, जो फौज के लिए इदारे के लिहाज से बहुत खतरनाक है। जब भी कोई एक ऐसी पॉलिसीज वजह कर दी जाती है जो खास तरह के ग्रुप्स को फायदा देती है, तो उनको लाना आसान होता है, उनको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जितने भी एक्टर्स उससे बेनिफिट कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उसकी मुखालफत करेंगे कि इसको आप वापस लें। मसलन जिया साहब ने 80 की दहाई में एक खास नई रिवायत को उन्होंने जन्म दिया, वो ये थी कि जितने भी MPs हैं आपके यानी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको उन्होंने डेवलपमेंट ग्रांट्स देना शुरू कर दी। आज तक उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बल्कि अभी आप देखेंगे कि बजट के सख्त मुश्किल हालात है, लेकिन MPs के डेवलपमेंट ग्रांट्स जारी। मेरी अपनी राय ये है कि जो रोल MPs की डेवलपमेंट ग्रांट्स का था 80 की दहाई में जिया ने किया, मुशर्रफ साहब ने एग्जैक्टली वो किया फौज के अंदर, कि इस तरह के प्रिविलेजेस जो है दे आर इक्विवेलेंट ऑफ द डेवलपमेंट ग्रांट्स टू द MPs। और जब तक पाकिस्तान को इन दो चीजों से आप आजाद नहीं करते, यानी MPs से डेवलपमेंट ग्रांट्स पीछे नहीं लेते, और फौजियों को जो अननेसेसरी प्रिविलेजेस हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं उस लेवल के प्रिविलेजेस है, वो पीछे नहीं आते, तो आपकी इदारा जाती इस्लाहात का मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाए। सूडान में आर्मी के ही दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, RSF है और दूसरा ग्रुप, और वो दोनों ग्रुप्स के दरमियान जो जंग है वो आधी जंग है कि कौन स्मगलिंग को कंट्रोल करता है, कौन लोकल ऑयल डिपॉजिट्स को कंट्रोल करता है, कौन मुख्तलिफ तरह की इकोनॉमी की स्ट्रीम्स को कंट्रोल करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपको कभी भी फौज को डायरेक्ट इकोनॉमी के ऊपर कंट्रोल नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज तो उनका कंट्रोल है,
کل فوج کے اندر ہی 3 ادارے ہوں، آپ کی ملٹری انٹیلیجنس ہے، ISI ہے، رینجرز ہے، پولیس ہے، یہ سب آپس میں سٹرگل کرنا شروع کر دیں کہ کس کا کنٹرول معیشت کے کس حصے پہ ہوگا، تو وہ جو سول وار ہے اس کی شروعات پہ